Everybody please come close to me. Come close. Don't leave a space. Tilawat थोड़ा या sana pala. Tilawat pala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ويلا إبراهيم عقيمته من الكتاب التي لله منجي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الغوص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد আমার নবী শুয়েছিলেন উম্মে হানির ঘরেতে জিবরাইল আসিয়া নবীকে বলিলেন যাইতে হবে মেরাজে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ বলাগাল উলা বিকামালিহি كشف الرجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الرجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالدرود والسلام والمزيد نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা মন উজাড় করিয়া শুকরিয়া জানাইয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের তৌফিক দান করেছেন তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম রে তাই যে দাওয়াত দিয়া নিসলা যে রাত্রি একটা অলৌকিক সফর করাইছিলা তার হাবিব রে একটা আশ্চর্যজনক সফর করাইছিলা এবং এই সফরের মাধ্যমে আমরা বহুত নিয়ামত পাইছিলাম এর মাঝে বড় একটা নিয়ামত পাইছিলাম যে নমাজ যে বেহেশতর
সাবিল হইয়া ইসলা এই রাত্রিতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আমরা লাগি আমরা মন উজাড় হয়ে সবে হয় আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারও মানুষ হল সম্মানী হইছেন, ইবাদত বন্দেগী করিয়া না, খালি দিন রাত 24 ঘন্টা ইবাদত বন্দেগী করিয়া না। মানুষ হল সম্মানী হইছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম রে যত বেশি সম্মান করছেন, মহব্বত করছেন, এর কারণে গিয়া মানুষ সম্মানী হয়েছে। যুগে যুগে প্রমাণ আছে। এর প্রমাণ ও যে বাচ্চাইতে যে গজল কইলে আপনারা যে গজল লেখছেন যে ইমাম বুসিরি সাহেবে তাই শেষ জমানাতে তার জীবনের তাই অচল হয়ে গেল, তার কোমরটা কি লইয়া ইগালা সারা অচল হয়ে গেল, খাম করে না, উঠতে পারেন না, বইতে পারেন না। তাই সিদ্ধান্ত নিলা যে তাই শেষ লাইফ, the ending life, Imam Busiri made choice like he has to write the poem about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. শেষ জমানাতে তাই চিন্তা করলা যে তাই এখন খালি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি খালি কবিতা না, খালি গজল করলাম, নাচ করলাম, আর তাই শুরু করে দিলা। শুরু করার পরে একদিন তাই দেখুন যে তার গজলর যে পয়লা যে লাইন মাওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা হইয়া বাকি হান্তান আন না, এই অনেক সময় কবি হল বেড়া লাগে যায় না, তার ছন্দ মিলাইতে পারেন না, দেখো এক ছন্দ মিলাইতে লাগিয়া সারা রাত জাগি তান আর ছন্দ মিলেন না, তাই জাগিয়া মানে তার সেন্টেন্সে কমপ্লিট করতে পারে না। এমন সময় দেখলা যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তশরিফ আনিয়া তান গরমায় আনিয়া কইলা যে আপনি যে পান পড়া তো ওখান তার বার পড়ো, তাই পড়া শুরু করলাম। এর বাদে কইলা বাদে কিতা, তাই কইলা আমি আর পারি না। এর বাদে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইলা যে আলা হাবিবিকা খাইরুল খালকি কুল্লিহিম, ওখান আপনি লাগাইতে এই তাই ইখান খুশি হইয়া তাই কইলা আপনি কে, আপনি কোকা দর্শন। ওই সময় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইলা যে যার উপরে আপনি কবিতা লেখা শুরু করছেন এই হইলাম আমি স্বয়ং। কোকা সুবহানাল্লাহ। ওগুলোর কাছে মহব্বতের টানে ইমাম বুসিরির গৌর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারকে তশরিফ আনি দিয়েছেন এবং তাই স্বয়ং তার যে কবিতাটা আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এর বাদে তার ফায়দা হয়েছে কিনা ফায়দা হয়েছে তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তান শরীর আত্রে বুলাইছেন, আত বুলানির লগে লগে তান যে খর নিষ্কালা অবস্থা ছিল লগালগ ভালো হয়ে গেছে, লগালগ ভালো হয়েছে। এর বাদে তার আরো কিতাব ফায়দা হয়েছে আমি এই কসিদায়ে বুরদার এক অর্থ হইল চাদর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর আছিল শরীরের মাঝে, চাদর মুবারক তান গিফট দিয়া গেছে। এর বাদে দেখা গেছে তার সারা বাকি জিন্দেগির মানুষের দেখছেন তার চাদর এখান থেকে এর লাগি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সকল নবী সকল আল আম্বিয়াউ কুল্লুহুম হাইয়ুন ইউরযাকুহুম, সব নবী সকল জিন্দা জীবিত, এরা জাস্ট এক জায়গাতে আরো জায়গা আমরা যেটা মরি তারা ইলা মরছে না, আমরা এই আকীদা আমরা রাখতে হবে। কোন মানুষের যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নে দেখিলেন তাই সত্যিকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নে দেখেন, এটা হাদিস শরীফ ও মুসলিম শরীফ এর দলিল আছে। If anybody see in the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his dream, then this is true, nothing like false. The shaitan can't. Shaitan can't shaitan can't copy him. This is the proof of the from the Muslim has a hadith Ruqya. about this, yeah, ruqya.
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে স্বপ্নে দেখি লাইবা কান দরজা বিরাট হয়ে যাব আপনার আমার লাহান নাই এন ব্যস্তর লাগি তান দরজা খুলে গেছে ওলি আল্লাহ হলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলা স্বপ্নে দেখা ওই যে আমরা যে খালি দুরূদ শরীফ পড়ি খালি যে দুরূদ শরীফ পড়ি খালি দুরূদ শরীফ পড়ি আমরা কিতা দুরূদ শরীফ পড়ি ওলিয়া ওলিয়া হলে হাজার হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়তা পড়তে লাখ লাখ বার দুরূদ শরীফ পড়তা এবং দুরূদ শরীফের তসবিহ তারা বিরাট বড় তসবিহ আছে সব সময় তারা যে মুরিদান হলরে কইতা তুমি দুরূদ শরীফ পড়ি 100 বার পড়ি 200 বার পড়ি দুরূদ শরীফ এই দুরূদ শরীফ রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লগে ক্লোজ পাইলা আল্লাহ এই দুরূদ শরীফ এটা আমরা লাগি বড় একটা নিয়ামত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় খুব একটা বিরাট একটা চিন্তার মাঝে আসলাম যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোনো গার্ডিয়ান আসল না কোনো প্যারেন্টস আসলা না কোনো অভিভাবক আসলা না যে সময় তার দাদা ইন্তেকাল করলা দাদা দিয়া তার দায়িত্ব তার চাচা আবু তালিবের উপরে হযরত আবু তালিব ইন্তেকাল করলা এবারে দায়িত্ব আইলো হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাদী করলা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বয়সে বড় আসলে এটা আমরা সবাই জানি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠিক কেয়ার করছেন মহব্বত করছেন মায়া করছেন সান্ত্বনা দিছেন এবং তাই ধনী আসলা টাকা পয়সা কোনো কিছুর অভাব আছিল না এর ওই সময় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দুই দিকে জানি না এমন একটা সময় আইলো যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার থাকা তার লাগি কঠিন হয়ে দাঁড়াইলো মক্কার কাফিরগণ বিরাট ভাবে তারা হামলা চালানোর পরিকল্পনা এবং তার লাগি বিরাট একটা হুমকি স্বরূপ সময় আইলো এই সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই যে দুনিয়াটা সৃষ্টি করছেন 18000 মখলুকাত সৃষ্টি করছেন যার মহব্বত করিয়া পয়লা এই সমস্ত মখলুকাতের সৃষ্টি করার আগে যার নূর মুবারক সৃষ্টি করছেন তার হাবিব তাই নিজে নাম রাখছেন হাবিব এবং হাবিব এই কথারে কয় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রে মহব্বত করেন গতিকে তাই হাবিবুল্লাহ আর খলিলুল্লাহ হইলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মহব্বত করেন বলিয়া তাই হইলা খলিলুল্লাহ এখন দেখো কাছেন আল্লাহ আমরা নবীজির মহব্বত করছেন খলিয়া নাম লাগছে হাবিব এই হাবিবর কষ্ট হইতো না এই হাবিবর কোনো নমুনার কোনো দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতো না পেরেশানি থাকতো না এর লাগি তাই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পাঠাই দিল ওই সময় পাঠাইয়া বললেন যাও তাকে আমার কাছে লইয়াও আমার কাছে তাকে লইয়াও এর বাদে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তশরিফ আনলা আনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় কোনো রিওয়ায়াত আসলা যে উম্মে আমির তাই আরামও আসলা কোনো রিওয়ায়াত তাই মক্কা শরীফের বারিন্দার মাঝে তাই আসলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে আয়া কইলা যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনারে দাওয়াত করছেন আপনি আজকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে যাইতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের লগে সাক্ষাৎ করতা এবং সশরীরে সাক্ষাৎ একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইছে অন্যান্য নবীও ইলা হইছে না হযরত মুসা আলাইহিস সালামে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে দেখতা চাইলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কইলা লান তারানি তুমি আমায় দেখতে পারতাই না তার বাদেও তাই কইলা আমি দেখতাম চাই কইলা তুমিও ফাড়ো উঠো গিয়া ফাড়ো উঠছেন আল্লাহর নূরের তাজাল্লি সামান্য দেখছেন ফিট হইয়া তাই উল্টিয়া পড়ে গেছেন কিন্তু ও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার হাবিব রে তাই মেরাজ নিয়া তার লগে মুলাকাত করার লাগি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠাইলা জিবরাইল আলাইহিস সালামের লগে একটা বেহেশতি জানোয়ার দিলা এগুলো নাম হইল বুরাক বুরাকটা হইল আমরা গাধা থাকি একটু বড় আর গুড়া থাকি একটু ছোট ওলা একটা জানোয়ার এইগো তারা আমাদের কইছে আজকে আবিরে আমাদের কইছে এইগো তারা একটা জানোয়ার আছে পেগাসাস ওলা নাম বলে ওলা তারা সার্চ করি বা করছে তারা বুঝলেন তারা সার্চ করেন তারা আবার তারা এই মেরাজের উপরে তারা 2 সপ্তাহ আগে তারা ক্লাস হইছে ইংলিশ এবং স্পিকার তাই না ও বেন্টন থেকে আইন তাই না তারা মেরাজের উপরে একটা বলা লেসন দিয়েছেন ইংলিশে
এর লাগি জিবরাইল আলাইহিস সালামে এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিনা সাক হইছে। সিনা সাক তো আমরা বুঝি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে সিনা সাক হইছে ওই সময় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লাগি বেহেশত তাকি তালা লইয়া আইছেন কোকা সুবহানাল্লাহ। বেহেশত তাকি পানি আরশত পানি লইয়া আইছেন। আইয়া ও পানি দি দইয়া মানে মেশকে আম্বর সপ্তা দিয়া তালার মাঝে তৈছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সিনা মুবারকরে তইয়া ওই মেশকে আম্বর দিয়ে গ্রান করিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আবার ওটারে নিয়া জায়গা বুয়াইয়া দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এর বাদে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রে লইয়া রওনা দেওয়া হইছে বুরাক উঠিয়া। এই বুরাক দুনিয়ার কোন জন্তুর লাহান নাই। এই বুরাক এত পাওয়ারফুল বুরাক যতখান এক চৌকে দেখে এক ফলকে যতখান চৌকে মালুম হয় অতখান এক লাভ দিয়া যাইতে পারে। সুবহানাল্লাহ। কেউ কেউ কইছেন ইলেকট্রিক বিদ্যুতের গতির লাহান তার গতি, ইলেকট্রিক পাওয়ার। এর বাদে তারা বাইতুল মাকদিসও গেলাম। এই যে আয়াত আমি পড়লাম সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসাল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা। এই সুবহানা এই আয়াতের ফয়লা আল্লাহ কে লাগি। কেউ কেউ কইন যে এই মেরাজটা আসিল স্বপ্ন যুগে। স্বপ্ন যুগে যে মেরাজ হইতো তে সুবহানা ইনো আশ্চর্যজনক কথা শব্দ আনার কোনো দরকার নেই। কোকা চাই ইনো আশ্চর্য কিতা আছে। স্বপ্ন তো আমিও দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সবই স্বপ্ন দেখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু স্বপ্ন যুগে কিন্তু আরো মেরাজ দখল হইছে। কিন্তু এই মেরাজ স্বপ্ন যুগে না। এর লাগি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা বনী ইসরাঈল পয়লা সুবহানা দিয়ে স্টার্ট করছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কইরা যে মহা পবিত্রময় মহান আশ্চর্যজনক পবিত্রময় সত্তা যিনি কইয়া শুরু করছেন। এর বাদে আসরা শব্দ হইল এগুলো হইল ভ্রমণ করা, রাত্রিবেলার ভ্রমণ আসরা। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা। রাত্রিবেলায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের তান বান্দা আমরা নবী হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় ভ্রমণ করাইলা। এই বুরাকে লইয়া গেল বাইতুল মাকদিস। বাইতুল মাকদিস গিয়া এই কোন আরো একটা ঘটনা ওখানে স্টাফ করি আমি কই। বাইতুল মাকদিসের যে একটা অলৌকিক ঘটনা একদিন করি। বাইতুল মাকদিসের যে খাদিম সে প্রত্যেক দিন এশার নামাজ বাদে তাই দরজা জানালা সবটা লাগাইয়া যায়। তাই ইদিন দরজা জানালা লাগাইয়া একটা দরজা তাই না লাগাইতে পারে না, লাগেও না দরজা। বহুত চেষ্টা করিয়া তাই ফেল মারছেন। ফেল মারা বাদে তাই মেসরিরে আনছেন, কার্পেন্টারে আনছেন, কার্পেন্টারেও পারছে না। তার ঘরে তারা এই দরজাটা খোলা অবস্থায় রাখিয়া তারা গেছেন। এর তো হইল যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দরজারে অর্ডার করিলাইছেন যে দরজা আমার হাবিব ভাই আজকে হাওয়াইতা এই তোমার দরজা বাইরে তুমি খবরদার লাগিও না, লাগ করিও না। দরজা কথা উনি লাইছে। এখন আর কোন শক্তি কোন ভাবে এই দরজারে লাগানোর কোন সম্ভব নাই। দরজা তার ওপেন অবস্থায় রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আইছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামে বুরাকে পাথরের মাঝে ছিদ্র করিয়া ওখানে বান্ধিয়া রাখছেন। মরুভূমি তারা পাথরের মাঝে ছিদ্র করিয়া জানোয়ার উপর তারা বান্ধিয়া তো ছুটিয়া যাইতো না হয়। পাথরের মাঝে দিয়েছেন, বালুর মাঝে তৈরি তো লইয়া যাইব। তো ইয়া এর বাদে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রে লইয়া মসজিদে আকসা থামাইছেন। আজকে যে প্যালেস্টাইনের যে মসজিদে ও মসজিদের নাম আমরা সবাই জানি আর মসজিদুল আকসা। আমরা এই মসজিদটারে এখন লস করে দিয়েছি।